Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata li Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah min jami'i awliyaillah wa asfiyaillah, khususan li ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra, hasanain sayyidina Al-Hasan wal Husain wa zurriyatihim al-jami' wa usulihim wa furu'ihim, anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه، إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا، والغنى عن الناس ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء الله لهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول الله رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعل درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، ودفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات
والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول الله رب العالمين. أما بعد, adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki ke beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Muhammad Al-Amin untuk didagangkan dagangan. Dengan gembira diterima tawaran oleh baginda Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah baginda Rasulullah Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah membantu Nabi Al-Amin dalam perdagangannya. Sampai Syam semua dagangan laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali bagi Rasul Al-Amin Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di dalam hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita itu, maka bertambahlah kuat cintanya Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu
menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah yang menegah engkau daripada berkawin atau menikah?" Bahasa kita, kenapa pian belum juga kawin? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak punya apa-apa." Maka berkata Sayyidah Nafisah, "Muhammad, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya, dan kaya raya, menginginkan dirimu untuk menikah atau berkawin dengannya?" Maka Nabi menjawab, "Siapakah orang itu?" Berkata Sayyidah Nafisah, "Dia adalah Khadijah binti Khuwailid." Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku lihat Khadijah itu adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah Baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Sayyidina Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman Baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullahil Haram, pelayan tanah haram, dan pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini yang bernama Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, akan tetap dia memiliki akhlak yang terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangatlah besar dan perkawinan ini sangatlah mulia." Kemudian berkata Warakah bin Naufal, perwakilan daripada keluarga Khadijah, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham." Kemudian berkata Abu Talib, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kawin berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah Baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sabar dan redha beliau menunggu Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, menyambut Nabi dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati Baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya Baginda bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah Baginda Nabi dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta diselimuti kepada Khadijah sambil berkata, "Wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku." Maka Sayyidah Khadijah menjawab dengan kasih sayang dan kelembutan serta kebijaksanaan, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia
dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makan para tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang-orang yang miskin, engkau menolong dan membela orang-orang yang benar dan teraniaya. Kuatlah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semata. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang banyak dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Jadi Sayyidah Khadijah ini sudah tahu, sudah lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi ini dapat wahyu diangkat menjadi nabi. Sayyidah Khadijah sudah tahu bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Tanda-tandanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Sidin tahu? Tahunya dibedakan oleh seorang pendeta Buhairah. Membukan lawan Sayyidah Khadijah dan disuruh oleh pendeta itu, Khadijah bila tatamuan karena orang ini kawini. Makanya Sayyidah Khadijah nang betawar hendak kawin lawan Nabi. Sayyidah Khadijah nang melamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi pelajaran juga kesan kita. Bila kita bertemuan ada orang akhlaknya baik, Al-Amin. Nabi ini dikenal Al-Amin sebelum jadi Nabi. Artinya apa? Orangnya jujur, dapat dipercaya. Bila ada orang tuh akhlaknya baik, jujur, dapat dipercaya, seorang pemuda nih di kampung kita nih misalnya, baik, orangnya jujur, dapat dipercaya, ibadah terus kalanggar berjamaah misalnya. Kita baisi anak bibinian. Tawari lah kasih. Karena dahulu orang. Karena di akhir zaman ini langka. Nang jenis-jenis kayak itu tuh. Langka. Yang lihat ya jadi langgar di wadah kami pang dulu tahu di sini. Di langgar di masjid nang hakun berjamaah nang pemuda nih. Jarang benar. Jarang. Bila ada pian tatamuan nang itu dikenal orang-orangnya jujur pulang bakti pulang lawan kuitan walaupun inya kada kaya kada sugi kita baisi anak bibinian tawarakan tawari lawan orang itu hendak kada tuh jadi minantu aku itu berlian nang kayak itu tuh emas lebih berharga daripada perhiasan nang bujuran emas. Bila tatamuan nang itu kita rida lawan orang sudah tawarakan dah anak kita. Itu orang nang pintar, orang nang cerdas di akhir zaman ini memilihkan pasangan hidup gasan anaknya. Sayyidah Khadijah ini pintar, cerdas, tahu bahwa ada pasangan Nabi akhir zaman. Ini kesempatan emas aja Sayyidah Khadijah, jangan sampai dahulu orang. Sayyidah Khadijah tuh banyak sudah nang mana melamar residen kada sedikit. Orang sugih-sugih juga, orang berpangkat juga daripada pemuka Quraisy banyak nama lawar siden. Ditolak oleh siden weratan. Kenapa? Menunggui ini tadi. Menunggui nang bengaran Muhammad ini mana? Sampai siden yakin ini orangnya. Nah, kada banyak pandir lagi. Kirim utusan. Coba takuni akan hakun lahinya kawin lawan aku. Itu bahasa kita. Jar Nabi. Khadijah ini orangnya baik. Bungas, sugih pulang, terhormat pulang, kan apa kada? Musyawarah keluarga, akhirnya terjadilah sejarah yang luar biasa keberkahan, yaitu pernikahan Sayyidatuna Khadijah dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Gua Hira dalam keadaan kecemasan, ketakutan, gundah, kada tanang siden. Imbah bertemuan lawan malaikat Jibril. Kada tenang jiwa siden. Nah, Sayyidah Khadijah seorang perempuan yang luar biasa dengan kata-kata yang lemah lembut, bijaksana,
dan sikap yang lemah lembut penuh kasih sayang mampu menenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nang penuh dengan kegundahan, kecemasan, ketakutan setelah bulik bertemuan malaikat Jibril tadi. Nah, ini dicontoh juga oleh bibinian nenek. Nah, contoh bibinian bila laki bulik pina pucat muha dan sebagainya kan dihibur laki. Nah, dihibur dengan kata-kata nang baik, nang bijak, dengan perilaku nang baik, nang bijak dihibur lagi. Kita mencontoh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini Sayyidun Nisa'il Alamin, pimpinannya perempuan surga. Bila hakun mencontoh Sayyidah Khadijah ini insyaallah karena bertemu lawan sidin di dalam surga. Jangan laki bulik kalapahan di mamayiha pulang. Jangan dihibur, genal benar pahala pian bibiniannya mahibur laki itu. Kayak apakah caranya pian mahibur laki yang sedang kesusahan kalapahan itu? Tahu aja tuh pian caranya. Perkataan beliau telah menyenangkan dan menggembirakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan serta meyakini bahwa Nabi itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi beliau adalah orang yang pertama beriman dan meyakini atas kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada di pundak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan ketika dibangkitkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah nang lebih mulia daripada itu? Jadi bini Nabi itu makhluk Allah nang paling mulia, kekasih Allah. Adakah kemuliaan yang lebih daripada itu? Menjadi pendampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyertai Nabi mulai dari susah. Imbah itu nang pertama pulang membenarkan Nabi. Imbah itu mengorbankan seberataan gasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan yang luar biasa. Makanya ajar Nabi, laqad ruziqtu hubbaha, aku telah mendapatkan anugerah cinta berupa cinta kepada Khadijah. Itu disambut Nabi terus. Padahal Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Bahkan kadang-kadang di hadapan istri-istri yang lain disambat oleh Nabi, ajar Nabi, aku cinta benar lawan Khadijah itu. Kayak apa kada cinta? Pengorbanan Sayyidah Khadijah itu luar biasa gasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada suah Sayyidah Khadijah itu sekali pun mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau perbuatan. Sekalipun baik perkataan atau perbuatan kada pernah mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang ada menggembirakan terus. Bibiniannya. Kawalah kita kayak itu juga. Berapa kali dah mengecewakan laki. Mandam laki keluar pada rumah. Jangan lagi. Tapi ulun di sini gak ada penang kayak itu. Nang di daerah Baru Bahino aja.
Di sini insya Allah ahlu Quran berataan bibiniannya penurut berataan lawan laki. Dalam riwayat Sayyidah Khadijah itu di akhir hayat sidin lawan Nabi itu hidup dalam keadaan miskin. Habis harta sidin. Padahal sebelumnya sugih benar. Sebelumnya sugih. Di akhir hayat miskin sidin. Rumah sidin kan halus benar. Di samping Masjid Nabawi. Miskin. Di akhir hayat. Sampai suatu saat ketika Nabi taguringan di Tampah Sidin. Nah ini belajar juga lelakiannya. Sualah guring di Tampah Bine lah. Nah, ini sunnah Nabi ini. Rancaki guring di Tampah Bine. Ay, kami udah tua dah Ustaz teh kada lagi nangka itu lah. Nabi ini guring tua Tuhan tuh sudah. Nah, sudah Tuhan dah. Guring di Tampah Sayyidah Khadijah tuh Tuhan sudah. Sayyidah Khadijah melihat Nabi rahat guringan di paha sidin, menangis Sayyidah Khadijah. Sampai menetes banyu mata sidin karena pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Sayyidah Khadijah nangis, Nabi ini bertanya-tanya aja. Jar Nabi, kenapa wahai istriku menangis? Ikam menyesalkah kawin lawan aku? Kini kita jadi orang miskin, jadi orang susah. Dulu ikam terhormat, kaya, sugih. Nyesalkah kawin lawan aku? Wah ini jadi susah, miskin. Napa jar Sayyidah Khadijah? Kada ya Rasulullah. Sedikit pun ulun kada ada penyesalan. Dan ulung tangisakan ini melihat pian ini pang nah susah benar berdakwah ini. Tantangan umat ini luar biasa gesan pian, padahal pian ini baik benar hendak menyelamatkan umat ini, tapi umat membangkang lawan pian, menyakiti pian, melawan pian. Aku kada ada penyesalan jasiden. Ya Rasulullah, hartaku nang habis tuh kada ada apa-apanya. Aku ikhlas benar mengorbankan itu. Bahkan ya Rasulullah, kaina nah bila aku mati ya Sayyidah Khadijah, pian masih membutuhkan dana biaya untuk dakwah ini, perjuangan agama Allah ini. Kalau seandainya tulang belulangku itu kaina berharga, ambil tulang belulangku di kuburan itu jual, gasan perjuangan pian di jalan Allah ini. Wah, itu Sayyidah Khadijah. Luar biasanya cintanya lawan Nabi, pengorbanannya lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kada cinta benar Nabi lawan sidin. Kagenangan terus Nabi lawan Sayyidah Khadijah. Nah, karena kayak itu pang juga. Jadi bibiniannya ini bibiniannya nah pulang. Karena Sayyidah Khadijah, manakib Sayyidah Khadijah ini banyak hikmahnya gasan bibinian. Amun hendak supaya laki itu cinta berat, cinta mati lawan kita, artinya kadada duanya lagi dah di hati. Contohlah Sayyidah Khadijah ini, berkorbanlah pian jiwa raga gasan laki, berkhidmat bujur-bujur ikhlas lawan laki, sampai itu ke dalam hati laki. Ketulusan pian, keikhlasan pian, melayani, berkhidmat, mencintai, menyayangi laki, itu sampai ke dalam hati laki pian, tersentuh hatinya. Amun sudah sampai ke dalam hatinya tuh, ini kada akan lagi menulih kanang lain. Nabi ini kawin lagi itu setelah Sayyidina Khadijah meninggal dunia. Sebelum Sayyidah Khadijah meninggal wafat, Nabi kada kawin-kawin ya. Setelah Nabi wafat, hanya Nabi SAW menikah pulang. Kada ada gantinya Sayyidah Khadijah. Sallu ala Nabi. Dan ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manakib Khadijah pada ketika haulnya, yaitu tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan diberi kekayaan dengan tiada disangka-sangka.
Apabila ia berniaga, maka Allah akan beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Apabila ia seorang yang berpangkat, baik pangkat dunia atau akhirat, maka Allah akan naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka manakib ini kemudian ia sedekah sekuasanya dan pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kemudahan untuk melunasi segala hutang-hutangnya dan dikabulkan segala hajatnya dunia akhirat. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, ini kira-kira sedikit daripada manaqib Sayyidah Khadijah kita bacakan. Mudah-mudahan apa-apa yang dihajatkan oleh sahibul bait, oleh tuan rumah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita yang hadir sabarataan ini mendapat juga keberkahannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi al-kiram, wa khususan li ruhi sayyidatina Khadijatil Kubra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. وحيث تشرفت الأسماء بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها، حسن منا أن نختم ذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين، قاصدين مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها بتمام التصديق والإيمان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان، وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته، فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها، واهشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه، واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته، وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك، ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك، وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك، واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك، بحق سيدتنا خديجة الكبرى صاحبة كرامة والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه
وعملنا في هذا المجلس المبارك إلى روح سيد حبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس، وإلى روح حبيب حسين بن أبو بكر العيدروس، وإلى روح أبويا محمد المالكي، وإلى روح حبيب صالح بن محسن الحميد، وإلى روح أحمد جهدي نور بن محمد، وإلى كافة أولياء الله تعالى والشهداء والصالحين وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، اقض حاجاتنا، اقض حاجاتنا، وخصوصا حاجات صاحب البيت برحمتك يا أرحم الراحمين. ببركة سيدتنا خديجة الكبرى، وببركة الحبيب المصطفى، وببركة آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وببركة قرآن الكريم، وبركة الصهداء والصالحين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم